सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PS Stat स्टडी नोट्स के उपर जी। सो ETT का सैकेंड एग्जाम देन जा रहा है विद्यार्थियों के लिए। अज तो असी स्विक्स का फस्ट लैसन कर रहे हैं जी, जिसके फस्ट अपना जो टॉपिक है डेमोक्रेसी की है और की उसका जोड़ा महत्व है। सो लोकतंत्र और इसका महत्व, सो उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आप MCQs के राही डिस्कस करांगे। इस तो पहला हिस्टरी ऑफ पंजाब असी डिटेल दे विच कर चुके हैं जी, MCQs भी और काफ़ी जोड़े 15 लैक्चर ने जो तुहाडी पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और हरेक क्वेश्चन को कवर करते हैं। उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। सो उसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी हिस्टरी ऑफ पंजाब जो हिस्टरी का अपना पोर्शन है उसको कवर कर सकते हो। और इस तो अलावा पंजाबी व्याकरण दी भी काफ़ी वीडियो अपलोड ने, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उन्होंने भी लिंक मिल जूगा, वो भी काफ़ी हैल्पफुल ने। वीडियो के अंत के भी हिस्टरी ऑफ पंजाब और पंजाबी व्याकरण की जी प्लेलिस्ट है शो हो जाएगी, जिसनों टच करके तुसीं जी अपनी प्रैपरेशन है वो कर सकते हो। और इस दे नाल ही चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं मिलता रहे, क्योंकि इस तो बाद असी कंटीन्यूसली जोड़ा है ETT की प्रैपरेशन के नाल लगातार जो सिलेबस को कवर करने के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है जी, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा तो लिया गया है या किस भाषा तो आया है। ऑप्शन ए है जी अंग्रेजी, ऑप्शन बी है जी ग्रीक, ऑप्शन सी है जी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है जी उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिल के जोड़ा डेमोक्रेसी शब्द बनया। सो लोकतंत्र को अंग्रेजी के डेमोक्रेसी कहा जाता है और यह ग्रीक भाषा के शब्द डिमोस ते दूसरा है क्रेतिया। सो जोड़ा डिमोस का अर्थ है लोक, तो केतिया का भाव है शासन। सो लोक शासन या डेमोक्रेसी का जेकर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। सो यह भी पूछा जा सकता है कि किहड़े दो शब्दों तो मिलकर बनया है। सो इस तरीके के क्वेश्चन जोड़े ने एग्जाम के आ सकते हैं जी। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 2 है जी। सो अपना जोड़ा बिल्कुल टॉपिक वाइज और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी जोड़ियां बुक्स ने उस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 10वीं तक का पंजाब लैवल का जोड़ा सिलेबस है वो दसिया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जी प्रैपरेशन करांगे। पहला PSEB दी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी बुक्स ने उस क्वेश्चन और उस तो बाद होर जोड़े नाल रिलेटेड क्वेश्चन ने वो करने की कोशिश करांगे जी। सैकेंड क्वेश्चन है अपना, लोकतंत्री सरकार लोगों की लोगों लिए लोगों द्वारा सरकार होंगी है, ये शब्द किसने कहे। सो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। सो दसनी है कि किसके द्वारा ये कही गई। ऑप्शन ए है जी मिस्टर रूजवेल्ट, ऑप्शन बी है जी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जी इब्राहिम लिंकन, ऑप्शन डी है जी उपरोक्त विचों कोई नहीं। सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी, इब्राहिम लिंकन के द्वारा जोड़ा ये डेफिनेशन दी गई है। लोगों की लोगों ਲਈ ਤੇ लोगों द्वारा सरकार जी है लोकतंत्री सरकार होंगी है जी। और इब्राहिम लिंकन जो ने अमरीका के राष्ट्रपति सन। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लोकतंत्र का आरंभ किस शहर तो होया। ऑप्शन ए है जी वाशिंगटन, ऑप्शन बी है जी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जी भारत, ऑप्शन डी है जी एथेंस। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन डी जी। सो एथेंस तो जोड़ा मन्निया जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत आई सी। सो लोकतंत्र का आरंभ जोड़ा मन्निया जाता है यूनान के शहर एथेंस तो मन्निया जाता है। उत्थे लोकतंत्र लगभग जोड़ा 2500 साल पुराना है जी। और कहा जाता है कि एथेंस शहर के लोग जोड़े ने साल में कई बार इकट्ठे होंगे सी, सभा करते सी, जिथे सीधे जिथे जोड़ा लोक है सीधा लोगों द्वारा जोड़ा राज प्रबंध चलाने के फैसले लै जाते सी जी। और जिथे इस तरीके नाल फैसले लै जाते हैं उसनूं लोकतंत्री सरकार नूं सीधा लोकतंत्र जोड़ा कहा जाता है या प्रतख लोकतंत्र जोड़ा कहा जाता है जी। नैक्सट है जी अपना क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्री सरकार वाले राज जिसका मुखिया चुनिया जाता होवे उसनूं कहा जाता है। ऑप्शन ए जी राजतंत्र, ऑप्शन बी है जी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है जी गणतंत्र, ऑप्शन डी है जी सुतंत्र। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी गणतंत्र, जिथे देश का मुखिया चुनिया होया हुंदा उसनूं गणतंत्र कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, भारत एक डैश है, राजतंत्री लोकतंत्र लोक राज, ऑप्शन बी है जी तानाशाही गणराज, ऑप्शन सी है जी लोकतंत्री गणराज, ऑप्शन डी है जी उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी भारत की है एक जोड़ा है ऑप्शन सी लोकतंत्री गणराज है जी। एक होंदा राजतंत्री लोक राज। राजतंत्री लोक राज किहड़ा हुंदा है, जिथे जोड़े राज के मुखी ने लोगों द्वारा चुने नहीं जाते, उन्हों का अहदा जोड़ा जद्दी हुंदा है। अजिहे देश का मुखी राजा या राणी हुंदा है, जिवें कि इंग्लैंड दे विच। और अजिहे लोकतंत्री देश नूं जोड़ा है राजतंत्री लोक राज कहा जाता है जी। भारत दे विच क्योंकि लोगों द्वारा चुने जाते हैं जोड़े प्रतिनिधि ने राज करते हैं, इस करके जोड़ा है भारत नूं लोकतंत्री गणराज कहा जाता है, क्योंकि इत्थे जोड़ा राज का मुखिया है वह
ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਮਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 9 ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 2, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 4। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 11 ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਤਿੱਬਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 13 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 4, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 6, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਜੀ, ਸੰਸਦਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਸੋ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 15 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ MP MLA ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। MLA ਜਾਂ MP ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਕਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਮਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਮਤ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਦਗਰਜੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਜਨਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਮਤ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ? ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਵੋਟ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।